सर. यानंतर शिक्षण विस्तार अधिकारी श्री व्ही सर यांचं स्वागत श्री सोळंके सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसंच या कार्यक्रमात पूर्वक स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक माननीय श्री यरमे साहेब गट शिक्षण अधिकारी पंचायत समिती कंधार यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. या प्रदर्शनासाठी विज्ञान प्रदर्शनासाठी आपल्याकडे जो मुख्य विषय दिलेला आहे तो तंत्रज्ञान आणि खेळणी आहे आणि त्या विषयाच्या अनुषंगाने आपणाला 6 विषय दिलेले आहेत. पर्यावरणास अनुकूल सामग्री, आरोग्य आणि स्वच्छता, सॉफ्टवेअर आणि ॲप्स, वाहतूक परिवहन, पर्यावरण आणि हवामान बदल, गणितीय मॉडेलिंग. एकूण 2 गट केलेले आहेत आपल्या तालुका स्तरावर. 6 ते 8 वयोगट, 6वी ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिला गट आहे. दुसरा गट जो आहे तो 9वी ते 12वी विद्यार्थ्यांसाठी आहे. यामधून आपणाला 3 विद्यार्थ्यांना 3 प्रयोगांना वर पाठवायचं आहे. याच्यातून जे चांगले निवडले जातील, तज्ञ मार्गदर्शक आहेत, विज्ञान शिक्षक आलेले आहेत. आपली जी मांडणी आहे ती व्यवस्थित मांडणी करायची आहे आणि आपणाला ज्यावेळेस सांगायचे ते पद्धतशीर सांगायचं, त्यावेळेस तुमचं परीक्षण केलं जाईल आणि त्याच्यातून आपली निवड होईल. सगळ्यांनी शिस्तीत यायचे, शिस्तीत बसायचे, गोंधळ कुठलाही न करता आपला जो प्रयोग दिलेला आहे तो प्रयोग मांडायचा आहे. प्रत्येक शाळेतून किमान 3 यावं असं अपेक्षित होतं, पण काही शाळांची जास्त आलेत. आम्ही त्या विद्यार्थ्यांचा हिरमोड न होता यदा कदाचित त्याच्यात समजा त्या शाळेनं 3 काढलेले आहेत, पण जे दुसरे आलेले आहेत त्याच्यापैकी जरी एखादी चांगला असेल तर त्याची सुद्धा निवड होऊ शकते. कुठंतरी बाजूला उभा केलेत आणि त्यांना न्याय दिला जाणार नाही असं होणार नाही. जे विद्यार्थी आले आहेत त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं इथं परीक्षण केलं जाईल आणि ते परीक्षण एकदम दिलेल्या आपल्याला इथे नियमाप्रमाणे काटेकोरपणाने केलं जाईल. पक्षपात अजिबात केला जाणार नाही. कुणीतरी मग शेवटी म्हणते की आमचा प्रयोग चांगला होता, पण ते नाही. इथं तुम्हाला जे मूल्यांकनाच्या पद्धती दिलेल्या आहेत त्या मूल्यांकनाच्या पद्धतीनं आपलं मूल्यांकन केलं जाईल आणि त्यानंतर आपली निवड केली जाईल. झालं
The dialysis is also known as artificial kidney. Dialysis, the blood is purified and the components of blood as RBC, WBC and platelets stored in the blood, and the waste materials from the blood are stored in another jar in the form of urea and nitrogenous mixture. And the another jar is containing of pure dialysate, which we can use for the process. Again, the purified blood comes into the pumper. The pumper pumps the blood, and the pumper pumps the blood. The blood goes in the patient's hand through veins. And the first, Dr. William Kolb is known as considered as the father of dialysis. And the first dialysis is performed in 1943. And the first dialysis is performed at Christian Medical College, Tamil Nadu. Thank you, sir. Good morning, sir. I am Shubham Kendre from Perfect English School, Petwadas. My project name is Mosquito Killer. As you know that, sir, nowadays hospitals are fulfilled with patients suffering from dengue malaria. This disease caused due to mosquitoes. This model is useful for us to decrease the population of mosquitoes, and when we decrease the population of mosquitoes, we can prevent diseases like dengue malaria. I can show how it works. When we on this button, then the mosquito come here. When mosquito come here, because of electricity, they will die. And the advantages of this model is to prevent diseases like dengue malaria. Thank you, sir. I am Vedant Pandurang Kendre from Perfect English School, Petwadas. Today my project name is Safe Transportation Route. Generally, nowadays the number of robbery and terrorism is increased very much. To prevent this terrorism and robbery, we have made this model of safe transportation route. In public transport, many terrorism are hidden and carry RDX. And in many vehicles, terrorism carry RDX, so that for checking it, we have made this model. Now Sangam will show it how it works. Now he is giving the power supply to the sensor. The vehicle is trapped in the sensor. Now the vehicle is going to be checked, and when the vehicle is checked, it can move forward. Else, when the vehicle is being not checked, it will directly go and crash them. Thank you. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझे नाव शामली नंगनाथकर. मी आज तुम्हाला पर्यावरणातील अनुकूल सामग्री याबद्दल सांगणार आहे. त्यामध्ये मी तुम्हाला जलनिर्वहन सांगणार आहे. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा आपल्या घराच्या छतावर पाणी पडतं आणि ते पाणी आपण पाईपलाईनद्वारे खाली टाकीमध्ये जमा केलं पाहिजे आणि त्यामधनं आपल्याला गार्डनला किंवा आपल्याला उपयुक्त ठिकाणी जमा करून ते वापरलं पाहिजे. आणि मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, या गच्चीवरनं हे पाणी खाली पाईपलाईनद्वारे काढलं गेलेलं आहे आणि या शेताला पुरवठा केला गेलेला आहे. आणि इकडे तळा आहे ज्यामध्ये पावसाचं पाणी पण साचेल आणि आपल्याला इतर कुठेही हे पाणी वापरता येईल. जेव्हा या रोडवरनं गाड्या येतील त्यामुळे खूप दूर व एअर पोल्युशन होतं, ते रोखण्यासाठी इथे प्लांटेशन एरिया पण केला गेलेला आहे. थँक्यू. My name is Shubhasad Tripathi from ZPPN Petwadas. Today my project is solar system and solar energy. So the whole solar system works on the energy of sun, means solar energy. The planets also move around the sun, and the plants also use sunlight for photosynthesis. So we have to use solar energy by trapping it into solar panel. Solar panel is made up of solar cells. Solar cells are made up of silicon, and silicon are double layered, positive and negative. Positive have more space and negative have more electrons, which when the silicon trap sunlight, it goes and movement of electrons start, and kinetic energy is produced, and the movement of electrons is called electric current. Thank you. My name is
टाकीत पाणी जाते सर. टाकीतून ठिपकाद्वारे जेवढं पाहिजे तेवढं जाते सर पाणी संपूर्ण याला. ह्याच्यानंतर अजून नळीनं घेता येते आपल्याला. तसं पाणी नाही असते सर, असं बचत होते सर पाण्याची. त्याच्यामुळं तसं पाणी दिल्यावर माती वाहून जाते, ह्याच्यानं वाहून जाते. जेवढं पिकांना पाहिजे तेवढंच घेता येतं. पाणी वेस्टेज होते नासवते म्हणजे नेमकं कसं कसं सांगू? कोणत्या पद्धतीने? माती वाहून जाते, शेतातली जास्त पिकत नाही माती वाहून गेल्यामुळं. शेतात तसं पाणी जाते असं तिथं मी पाहिजे तिथंच पाणी होतं येते. जेवढं पाहिजे तेवढं पाण्याचा योग्य वापर होते पाण्याचा गरजेनुसार. As you can see, the factories, the vehicles, it can cause air pollution. Due to the factories or factories, it can, because of the factory smoke, the carbon is released in the atmosphere, and plus the chemical waste is released into the river sides. So it can pollute the river, as we know as the water pollution, and it as well as it pollute the air also. Second is our vehicles, it pollute the air also, and plus noise pollution. So here is our deforestation. As you can see, there is plants and much plants are like broken there. Nowadays people are, for their needs, they are cutting the trees around their surrounding. So it is the because as we know, the trees are the producers of the life system. In the tropic level, when the producers decreases, the number of amount of another tropic level, they will suddenly also decreases. So we should take care about the plants. The tropic level is also important. There are shown as some effects, as we have taken 3 effects: air pollution, water pollution, and soil pollution. My partner. या मॉडेलची उपयुक्तता काय? ते कशासाठी वापरले? सर, हे आम्हाला दाखवायचे असं आहे की सूर्य हे स्थिर असते आणि पृथ्वी हे म्हणजे परिभ्रमण करत असते. सौदाभोवती फिरत सूर्याभोवती पण फिरते. आणि जेव्हा सूर्याची किरणे पृथ्वीवर पडतात तेव्हा तिथे सकाळ असते. My name is Salwa Afshin Mohammad Shafi, and this is Shri Sanjay Bansore. We have made some mathematical models to bring interest in students. We are guided by Afrin Miss and Sandeep sir. We are studying 9th standard from Grow and Glow Public School, Kandhar. Our models are, we have made these models to bring interest in students because all they know about math is boring algebraic expressions and very confusing geometrical figures. So by these, they will understand and bring interest in mathematics because they can do it practical, and in number of seconds they can solve many problems. As you can see, we can make many shapes, many polygons here, many quadrilateral shapes and all. And on this graph we can plot thousands of questions within a second. So children will get interest in knowing all these things. They can understand the Cartesian plane well, y-axis, z-axis, and theorems of the circle by using this rubber, because we have mostly known the things from chalk and board and marker pen. But by these rubbers, these are only rubbers, and by these rubbers we can understand many theorems and many things. Thank you. This is Shri Sanjay Bansore from class 9. We can explain this. These are 2 parallel lines and 1 transversal. We can explain the angles which are. So this is a vertically opposite angle, and these are corresponding angles. These are interior alternate angles. Now we can come here. This is radius, this is diameter, this is arc, this is sector, and this is chord, and this is complete circle shape. Now here we can make number of shapes from 1 point, number of points. Now we are stretching 1 point, and we have make 1 segment. Now we have make 1 triangle, and now we have make quadrilateral. Using of this we can make number of shapes. So नमस्कार सर, तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन 2021-22 आज 20 ऑगस्ट 2022 रोजी श्री गणपतराव मोरे विद्यालय कंधार इथं घेण्यात आलं. या शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय श्री गोविंदराव कौशल्य सर आणि त्यांचे संपूर्ण स्टाफ यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो. त्यांनी अतिशय कमी वेळात आम्हाला ही शाळा, इथली भौतिक सुविधा
आणि इथल्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्याचप्रमाणे आपल्या तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी श्री यर्मे सर, विस्तार अधिकारी श्री मेटकर साहेब, श्री पांडे साहेब, तसेच सर्व केंद्र प्रमुख आणि हे जे परीक्षक म्हणून आम्हाला लाभलेले हे सर्व परीक्षकांसुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि हे जास्तीत जास्त कार्यक्रम निर्दोष व्हावा आणि मुलांना जास्तीत जास्त विज्ञानात प्रगती करण्याची संधी मिळण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा. तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी यर्मे साहेबांच्या आदेशाने मी या ठिकाणी परीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्या परीक्षणाच्या कामासाठी आलो. मला खूप आनंद झाला, कारण का या ठिकाणी ह्या ग्रामीण भागातले सगळे वेगवेगळ्या शाळेतून आलेले विद्यार्थी आणि त्यांनी कुतूहलानं वेगवेगळे जे काही प्रयोगाचे मांडणी करून या ठिकाणी सादरीकरण केलं ते खरंच उत्कृष्ट होतं. कारण का प्रत्येक साहित्याची जेव्हा मी पाहणी केली त्याच्यामध्ये आम्हाला मुलांच्यातला उत्साह, त्यांच्यातली प्रेरणा, त्यांच्यातला जो आनंद हा दुग्गुणित होताना लक्षात आला. विशेष करून काही ह्याच्यातले उत्पन्न खरंच कौतुकास्पद होते. आम्ही आल्या आल्या या ठिकाणी एक गणिताचं मॉडेल पाहिलं. त्या गणिताच्या मॉडेलमध्ये अगदी कल्पकता ओतप्रोत भरलेली होती आणि गणितासारखे थोडेसे क्लिष्ट विषय की सहज पद्धतीने आपल्याला त्याच्यातल्या मिती किंवा त्यांच्या आकार वगैरे कळत नाही, तर ते आकार सांगण्यासाठी त्यांनी कार्टेशियन साइन चिन्ह पद्धतीचा वापर केला आणि त्या कार्टेशियन साइन चिन्ह पद्धतीतून संख्याज्ञान आणि परत त्यांनी एक ठोकळा वापरून त्याच्यावरती खेड्यांचा मस्तपैकी अशी रचना केली होती आणि त्या खेळ्यांच्या रचनेच्या माध्यमातून आणि साधे रबर बँड जे की आपण टाकाऊतली टिकाऊ असेल आणि त्या रबर बँडना त्यांनी उपयोगात आणून त्यांनी वेगवेगळे जॉमेट्रिकल शेप आम्हाला लक्षात आणून दिले. खूप छान वाटलं आणि अगदी बाल मनातले किंवा वर्ग 9वीला आणि 10वीला त्यांच्या बुद्धीला जे झेपावेल अशा पद्धतीचे त्यांच्या कल्पकतेतून खूप सुंदर असे प्रयोग त्यांनी या ठिकाणी दाखवून दिले. ठिबक सिंचनाचा प्रयोग असेल किंवा पर्यावरणाच्या संदर्भात पर्यावरणाचं रक्षण करणं किंवा ते पोल्युशन होऊ नये म्हणून आपल्याला घ्यायची खबरदारी, त्याच्यावरतीच्या उपाययोजना ह्या अतिशय कल्पकतेनं आणि अतिशय एकदम त्या बोलक्या स्वरूपातून त्यांनी त्या व्यक्त केल्या. खरंच प्रत्येक मुलाचं या ठिकाणी कौतुक करण्याजोगं होतं. सन 2021-22साठी तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आयोजित गणपतराव मोरे माध्यमिक विद्यालय कंधार येथे आयोजित केलेले आहे आणि या निमित्ताने तालुक्यातील सर्व विज्ञान शिक्षकांनी आपले विज्ञान प्रयोग विद्यार्थ्यांना घेऊन इथं आलेले आहेत, आयोजित केलेले आहेत आणि त्या विज्ञान प्रयोगाचे इथं मूल्यांकन होणार आहे. आणि या मूल्यांकनात म्हणजे 2 गट आहेत. या 2 गटापैकी पहिला गट जो आहे तो 6वी ते 8वी विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि दुसरा गट जो आहे तो 9वी ते 12वी विद्यार्थ्यांसाठी आहे. आणि यामधून 3 विज्ञान प्रयोग निवडले जाणार आहेत आणि ते दिनांक 6 ते 6 व 7 रोजी जिल्हा स्तरावर पाठविण्यात येणार आहे. मी वसंत मेटकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी पंचायत समिती कंधार. आज दिनांक 20 ऑगस्ट 2022 रोजी तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन गणपतराव मोरे माध्यमिक विद्यालय कंधार येथे आज श्री संजयजी यर्मे गट शिक्षणाधिकारी साहेब पंचायत समिती कंधार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. तर या ठिकाणी उच्च प्राथमिक गटातून 20 शाळांनी सहभाग नोंदवलेला व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक गटातून 10 शाळांनी सहभाग नोंदवलेला आहे. तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन शाळा स्तरावर काल आयोजित करण्यात आले होते. त्यामधून उत्कृष्ट 3 स्पर्धकांची निवड करून तालुका स्तरावर आज शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना घेऊन आलेले आहेत आणि तालुका स्तरावरून जिल्हा स्तरावर आम्ही आज या ठिकाणी निवड करून त्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा स्तरावर पाठवणार आहोत. तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन 49वे गटसाधन केंद्र पंचायत समितीच्या वतीने गणपतराव मोरे माध्यमिक विद्यालय कंधार या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून आमच्या तालुक्याचे भूषण आदरणीय गट शिक्षणाधिकारी संजयजी यर्मे साहेब, माझे सहकारी श्री मेटकर साहेब तसेच केंद्र प्रमुख या ठिकाणी उपस्थित होते. परंतु माझा उर्वरित कालखंड पाहता आदरणीय गट शिक्षणाधिकारी यर्मे साहेब यांनी या प्रदर्शनाचं उद्घाटन हे माझ्या हस्ते करून घेतलं आणि याबद्दल 2 वर्षाचा थकीत कालखंडानंतर हे विज्ञान प्रदर्शन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि या विज्ञान प्रदर्शनाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी दिसून आला. कौशल्य गोविंदराव, श्री गणपतराव मोरे विद्यालय कंधारचे मुख्याध्यापक. आज दिनांक 20 ऑगस्ट 2022 रोजी गट शिक्षणाधिकारी माननीय संजयजी यर्मे साहेब यांच्या आदेशानुसार तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आमच्या शाळेमध्ये ठेवण्यात आलं.
या शाळेमध्ये विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व शाळांच्या मुलांसाठी भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आणि गट शिक्षणाधिकारी श्री यरमे साहेब यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यात आलं। तसेच माननीय विस्ताराधिकारी पांडेसाहेब मेटकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रमाची आम्ही सुरुवात केली आणि अतिशय सुंदर असं पूर्ण तालुक्यातील शाळांनी विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सहभाग घेऊन त्यांची विद्यार्थ्यांनी आपली चुणूक दाखवली।